चॅनलच्या वतीनं आज आपण चर्चा तर होणारच या विषयावर आपण मुलाखत घेत आहोत। चर्चा तर होणारच म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीचं वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीनं झालेल्या कार्यक्रमाचं आपण संकलन करून त्या संबंधित माणसांना या ठिकाणी बोलवून त्यांच्याशी चर्चा करत असतो। आज आपण मुंबई येथील आणि सगळ्यांना वाटतंय की आपण सहज करू शकतो, कुठलेही काम बघितलं तर आपण सहज करू शकतो असं आपल्या मनात बसलेलं असतंय, पण त्यांची कला बघितल्यानंतर आपल्या डोक्याच्या कल्पना बाहेर अशी शक्ती त्यांच्याकडे आहे असं आपल्याला वाटतंय। आपण मुंबईहून सोलापुरात एका नातेवाईकाकडे आले असता त्यांना आपण खास आमंत्रित केलेलं आहे। त्यांचं नाव आहे राजेंद्र बिटलिंग। अर्थात सोलापुरात बिटला जे परिवार आहे त्या नावाला अनुसरूनच ते ज्यावेळेला मुंबईत गेले त्यांचं नाव बिटलाचं बिटलिंग झालेलं आहे। पद्मश्री समाजातील ते आहेत आणि त्यांची कला आपण त्यांच्याकडनंच ऐकून घेऊया, कारण आपण कुठलीही गोष्ट बघितलं तर सहजासहजी आपण हे काम करू शकतो असं सगळ्यांच्या मनात असतंय। काहींच्या डोक्यात पेंटिंगचं कला असते, काहींच्या डोक्यात वाळू शिल्पाचं कला असते, काही डोक्याच्या अनेक पद्धतीचे वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपापल्या पद्धतीनं ते आपलं कलाक्षेत्र निवडलेले असतात आणि त्यात ते प्रगती होत असतात। पण या ठिकाणी आलेले राजेंद्र बिटलिंग हे जे त्यांची कला आहे आपण त्यांच्या तोंडून ऐकून घ्या। विशेष म्हणजे त्यांनी तांदळाचं एक दाणा याच्यावर राम नाम असं पूर्ण जेवढे शब्द देता येईल ते शब्द दिलेले आहे आणि त्या तांदळाच्या अर्धा किलो तांदळातून संपूर्ण राम मंदिराचं निर्माण केलेलं आहे। आणि त्या व्यतिरिक्तही आपण जो अहवाल म्हणजे तेलुगूमध्ये अहवाल म्हणतात, या एका तेंबावर त्यांनी संपूर्ण भारताचा नकाशा अधोरेखित केलेला आहे। तांदळाच्या एका दाण्यावर बाळासाहेब ठाकरेंचं चित्र रेखाटलेलं आहे। तांदळाच्या एका दाण्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं छायाचित्र निर्माण केलेलं आहे। असे वेगवेगळे आपण त्यांच्या जवळून बघितलेले आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपण जो महाभारतातला भगवद्गीता जो आपण अध्याय बघतो त्या अध्यायातलं जवळजवळ 701 श्लोक आणि 18 अध्याय एका साध्या 1.5 इंचीच्या म्हणजे 8 mm कागदावर त्यांनी पूर्ण अधोरेखित केलेलं आहे आणि संपूर्ण भगवद्गीता त्यात स्पष्टपणे लिहिलेली आहे। आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया की पहिल्यांदा मी नमस्कार करतो। सर, आपण मुंबईवरून सोलापुरात आलात, पहिल्यांदा सोलापुराच्या सगळ्या प्रेक्षकांच्या वतीनं आपलं पहिल्यांदा मी आभार मानतो। आपण जे कला आपण पुन्हा अवगत केलेली आहे, नेमकं अवगत करण्यापूर्वी तुमच्या डोक्यात का शाळेत ज्यावेळेस तुम्ही जात होता किंवा महाविद्यालयात जात होता त्यावेळेला तुम्हाला हे कसं सुचलं हे पहिल्यांदा आमच्या प्रेक्षकांना सांगा। नमस्कार, तेलुगुमध्ये तुमची मनात असेल तर तेलुगू बोलू शकता। నా పేరు బిట్లింగ్ రాజేంద్ర, ముంబై మరి వాస్తవ్యం। యాక్చువల్ నాకు ఒకటి వరల్డ్ రికార్డ్ చేయాలన్న కోరిక ఉండే, దాన్ని ఒక దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను భగవద్గీత చిన్నది మైక్రో భగవద్గీత అని నేను హార్వర్డ్ వరల్డ్ రికార్డ్కు అప్లై చేసుకున్నాను। అప్లై చేసుకున్న తర్వాత అది అక్కడికి వెళ్ళి అప్రూవల్ వచ్చింది। అప్రూవల్ రాగానే నన్ను అప్పటికి నేను 7 అధ్యాయం రాసేసిన, 7 అధ్యాయం అయితే 7 అధ్యాయం తర్వాత నేను రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళందరూ ఇది వరల్డ్ రికార్డ్ అవుతుంది। అయితే ఆ వరల్డ్ రికార్డ్ గురించి చేసిన తర్వాత ఇది యాక్చువల్లీ ఇది భగవద్గీత బుక్। ఇది ఇలా 4 భగవద్గీత బుక్స్ ఉన్నాయి। ఇవి 4 భగవద్గీత బుక్స్ ఇవి। ఇందులో 18 అధ్యాయాలు ప్లస్ 701 శ్లోక్స్ ఉన్నాయి। ఇది 8 mm ఇంటూ 15 mm అతి చిన్న మైక్రో భగవద్గీత ఇది సృష్టించిన। అయితే ఇది వరల్డ్ రికార్డ్ అయింది। దాని నుండి నాకు ఒక మెడల్ ప్లస్ అండ్ సర్టిఫికేట్ దొరికింది లండన్ నుండి। ఇప్పుడు మీరేం వరల్డ్ రికార్డ్ చేసిరు ఇది భగవద్గీత సందర్భంలో పడ ఇది చేయకముందు మీరు మీ నెత్తిలో ఎందుకు వచ్చింది ఇది నేను ఇట్లా రాసుకుంటా పోవాలి? ఇంతకుముందు నేను యాక్చువల్ ఆర్ట్ అనేది మైక్రో ఆర్ట్ చేస్తుంటే ఆ మైక్రో ఆర్ట్కు ఏది నేను కొద్దిగా వాల్యూ అనేది ఇవ్వకపోతుండే అక్కడ లోకల్గానే ఏమన్నా చాలా మటుకు నేను బియ్యం గింజల పైన, ఆవాల పైన, ప్లస్ నువ్విత్తు పైన ఇలాంటి చాలా మటుకు నేను ఆర్ట్ వేసిన, కానీ అంత లేకుండే। అయితే వరల్డ్ రికార్డ్ అయితే మాత్రం కొద్దిగా వాల్యూ ఉంటాయనే ఆ ఉద్దేశంతో ఇది రాసినది యాక్చువల్ భగవద్గీత। ఇప్పుడు బియ్యం ఇత్తు మీద అంటావు కింద ఆవాలు ఇత్తు మీద అంటావు, ఇట్లా వేగవేగంగా నువ్వు రాసుకుంటా పోతున్నావు, నీకు అది చేసేటప్పుడు నీకేం త్రాస్ అనిపించదా? త్రాస్ ఏం మాకు అట్లా అనిపించదు। ఎట్లాంటి లేదా మనకు ఒకటి పట్టుల తోటి రాస్తున్నాం కాబట్టి ఏదో ఒకటి వేయాలనేది। అయితే నేను మినియేచర్ అది దగ్గర నేను 20 ఏళ్ళ సంది మినియేచర్ వర్క్లో ఉన్నా।
నేను యాక్చువల్ అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీలో పనిచేసిన యాక్చువల్ అంటే అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీలో నేను యాజ్ ఏ స్ట్రక్చరల్ డిజైనర్ అండ్ ఆర్టిస్ట్గా నేను చేస్తుంటే డమ్మీ మేక్లా. అయితే రెడీ ఫ్యూజన్ అని ఒక కంపెనీలో చేస్తుంటే అది రిటైర్డ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదో ఒకటి చేయాలన్నట్టు ఒక అభిప్రాయంతో ఇవన్నీ మినియేచర్ స్టార్ట్ చేసిన. మీది ఏం సురువాత్ చేసిరు, ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసిరులే, అప్పుడు మీ నెత్తిలో ఎందుకు వచ్చింది ఇది నేను ఇట్లా చేయాలని? అదే నేను చెప్పేది ఏంటంటే గుర్తా నాకు ఇప్పుడు మినియేచర్ వర్క్ చేయాలి, ఒకటి ఎగ్జిబిషన్ పెట్టుకోవాలని ఒకటి నేను అనుకున్నానట ఆల్రెడీ. ఇది ఎప్పుడు అనుకున్నాను అంటే ఇది నేను కోవిడ్ టైంలో నేను యాక్చువల్ అంటే 2019లో అనుకున్నా. కోవిడ్ బాగా చాలా మటుకు నాకు ఫ్రీ టైం దొరికింది అన్నట్టు, ఇంటి వద్దనే కదా, ఇంటి వద్ద కాబట్టి ఫ్రీ టైం దొరికింది. ఆయన నేను మైక్రోస్కోప్ తెచ్చుకున్నా, మైక్రోస్కోప్ కింద ఇవి హార్ట్ ఫామ్ నేను స్టార్ట్ చేసిన అన్నట్టు, అంటే బియ్యం గింజ పైన ఇలాంటి చిన్న చిన్న. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు జస్ట్ 3-4 ఇయర్ కాంచి స్టార్ట్ చేసిన. అంటే ఈ కళ నువ్వు ఎక్దమ్ జంపింగ్ కొట్టి డైరెక్ట్ వరల్డ్ రికార్డ్ కి వచ్చినావు అన్నట్టు 3-4 ఇయర్ లో. అయితే ఇది భగవద్గీత మాత్రం నేను ఇది నవంబర్ లో నేను రాసిన. ఇది నాకు 10 దినాలు పట్టింది భగవద్గీత. ఇది ఒక్క భగవద్గీత 10 days లోపల కంప్లీట్ చేసిన. కొన్ని అయితే 2 days లోపల నేను టోటల్ 10 అధ్యాయాలు రాసిన. 2 days లోపల 8 days లోపల ఒక్కొక్క అధ్యాయం తీసుకున్నాడు, కొద్దిగా సమయం కేటాయించిన. కానీ 2 దినాలు ఫుల్ టైం ఇచ్చిన. అంటే మార్నింగ్ 6 o'clock నుండి నైట్ 1 o'clock దాకా నేను కూర్చుని కంటిన్యూ రాసిన, అంటే బ్రేక్ తీసుకున్న కొద్దిగా అంతే తప్ప. ఇప్పుడు నువ్వేం మనుషులే తీసుకున్నావు, ఇప్పుడు నువ్వు ఎట్లా మా అదేమంటారు భగవద్గీత తీసుకున్నావు, అట్లనే ఇంకేమైనా తీసుకొని చెక్కేస్తావు అన్నట్టు. అవును, బైబల్ తీసుకొని చెక్కేస్తావు, రాముంది ఏమైనా కథ తీసుకొని చెక్కేస్తావు. అయితే ఇప్పుడు ఇది నేను ఇంగ్లీష్ వర్షన్ లో రాసిన. యాక్చువల్ గా ఇంకా దీనికంటే ఇంకా చిన్న పరిమాణం లోపల, అంటే ఇంకా చిన్నగా తెలుగు రాయాలనుకుంటున్నాను, తెలుగు లేదా సంస్కృతం ఏదైనా ఒకటి మళ్ళీ భగవద్గీత రాయాలి. ఎందుకంటే మనం తెలుగు వాళ్ళం కాబట్టి ఒకటి తెలుగుది కూడా వరల్డ్ రికార్డ్ చేయాలన్నట్టు ఒకటి ఆశ, గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్ లోపల. అంటే తెలుగు వాళ్ళది ఆశను చేస్తున్నాం, ఏమన్నా ఉండడానికి జగంలో కూడా మేము తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నాం. కరెక్ట్, తెలుగులో పేరు కూడా ఉండాలన్న ఒకటి అభిప్రాయం నాది. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేసినావు లే, ఇప్పుడు నువ్వు భగవద్గీత చేస్తుంది, ఇది మాచిస్ డబ్బి అంతా ఉన్నది, అలా నువ్వు 4 అధ్యాయాలు పెట్టినావు. మాచిస్ బి లేదు, ఇంకా చిన్న, దానికన్నా చిన్నగా ఉన్నది 4 అధ్యాయాలు. ఇప్పుడు నువ్వు కొత్త ఏమో కల్పనలు చేస్తున్నా అంటున్నావు, దాన్ని ఏం ముంగటి ఏమో ఐడియా ఉన్నది, ఏం చేస్తాను? నాకు ఒకటి మోదీది బయోగ్రఫీ రాస్తున్నా, మైక్రో బయోగ్రఫీ మోదీ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ది. అయితే అది అతని దాకా చేర్చాలన్న ఒకటి కోరిక. అయితే అతని 9 ఏళ్ల లోపల ఏది అతను మొత్తం భారతదేశానికి ఏమేమి చేసిండు పనులు అనేది దాంట్లో మొత్తం మైక్రో ఆర్ట్లో రాస్తున్నా అన్నట్టు. అది అయితే అన్కంప్లీట్ ఉంది, అది కంప్లీట్ అయినాక అతనికి ఇవ్వాలని ఒకటి నా ఆశ. కానీ ఇప్పుడు నువ్వు అంతా పూర్ణ ర్యాంక్ నీకు ఎన్ని టైం అంటగలవు? అతన్ని ఇప్పుడు నేను అనుకుంటే లేదా కంటిన్యూ కూర్చుంటే అదొక 10-15 days లో కూడా రాయగలుగుతా. కానీ నాకు వేరే వేరే పనులు అక్కడికి వెళ్ళి కూడా ఆర్ట్ చాలా మటుకు డిఫరెంట్ ఆర్ట్ ఉంది కాబట్టి అయితే ఇప్పుడు అనుకుంటున్నా అది కంటిన్యూ చేసి అతనికి ఇవ్వాలని. అది అదొక నా కోరిక. నీ కోరిక పూర్ణ. ఎందుకంటే సోలాపురంలో వచ్చినాక మోదీ సాహెబ్ పద్మశాలి సమాజ్ కోసం మన సమాజ్ బాంధవులు చాదర్లను టావెల్లను ఏమైనా కొత్త ప్రొడక్షన్ చేసి ఏమి ఇచ్చిర్రు, ఆ ప్రొడక్షన్ మీద పూర్ణ అతను సమాధానం అయ్యిండు. ఇప్పుడు నీ కళ చూసినాక ఇంకా సమాధానం అవుతాడు, అతను స్వతం పిలిపే కళ నీకు, నీ కళ చూసి. ఇప్పుడు నువ్వు ఇది చేసేటప్పుడు నువ్వు కై ప్రాజెక్టులు చేసినవి, రామ్ మందిర్ది నువ్వు బియ్యం ఇత్తి నుంచే నువ్వు పూర్ణ రామ్ మందిర్ది పూర్ణ మందిర్ తీసిను, ఆ తీయంకి ఎంత పొద్దంటింది అనే దాంట్లో ఎంత నీకు ఆఫర్ అయింది? అయితే అది నేను ఎప్పుడైతే భగవద్గీత నాకు వరల్డ్ రికార్డ్ అయిందో అయితే నా శ్రీమతి అన్నది అది నువ్వు అన్నీ చేస్తున్నప్పుడు ట్రెండ్ ఇది నడుస్తుంది రాముంది, దాని మీద నువ్వు ఏమన్నా రాయంటే లేదని అనుకున్నా చలో రాద్దామని. అయితే నేను 9th నుండి స్టార్ట్ చేసిన, 9th జనవరి స్టార్ట్ చేసిన. అది ఒక 17th జనవరి లోపల కంప్లీట్ చేసిన. నేను నాకు ఎందుకంటే నాకు ముంగటికి వెళ్ళి కొన్ని న్యూస్ ఛానల్ వాళ్ళు కాంటాక్ట్ లోకి వచ్చిండ్రు. అయితే సార్ నేను అన్న అది అన్కంప్లీటే ఉంది, అప్పటికి నేను ఒక రాముంది ప్లస్ ఉడతా నిమురుతున్నది, అది తీసుకొని అది కంప్లీట్ చేసిన అన్నట్టు. నేను వాళ్ళకి అన్నా ఇది అన్కంప్లీట్ ఉంది సరే, ఇది అన్కంప్లీట్ ఉందా మేము చూపిస్తాము, అట్లా నువ్వు కంప్లీట్ చేసింది కూడా మాకు పంపండి మేము చూపిస్తామని వాళ్ళు ముంగటికి వెళ్ళి నాకు. కానీ చాలా మటుకు మన నిర్మల్ నుండి జర్నలిస్టు చాలా కోఆపరేట్ చేసిండ్రు, వాళ్ళకు స్పెషల్లీ నా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే చాలా కోఆపరేట్ చేసిండ్రు, ముంగటి దాకా నన్ను హైలైట్ చేయడానికి కూడా వాళ్ళది చాలా మటుకు వాళ్ళది ఒకటి నా మీద ప్రేమ.
నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేసినావు ఇప్పుడు ఇలా వేవే అన్ని ఇప్పుడు ఆవాలు ఉన్నాయి మనం ఇంట్లో ఆవాలు తినేది ఆవాలంటే చిన్న ఆ గుంజ మీద నువ్వు భారత్ నకాశ తీసినావు ఇది ఎట్లా నీకు జమ ఇచ్చింది ఎట్లా నువ్వు నీ కళ్ళు క్రాస్ కాలేదా? అదైతే మేము మైక్రోస్కోప్ కింద లేదా మాకు ఇంత చిన్న డాట్ అయినా అని మాకు ఇంత పెద్ద పరిమాణంలో కనబడుతుంది అన్నట్టు. అయితే అది మేము బ్రష్ ని మేము తయారు చేసుకుంటాం అన్నట్టు. బ్రష్ ని దాంట్లో ఎంత హెయిర్ ఉండాలా అనేటివి చేసుకొని దాన్ని మేము కలర్లో తీసుకుంటా డ్రై కాకుండా యాక్చువల్ దాన్ని వెంటనే మైక్రోస్కోప్ కింద చూసుకుంటే దించుతాం అన్నట్టు. ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇది కళ ఇప్పుడు ఇది కంటిన్యూ నువ్వు ఇప్పుడు చేస్తూనే ఉన్నావు. ఇప్పుడు నేను ఎత్తున ఇంకేమైనా ఐడియా ఉన్నాయా కి నాకు ఇది చేసేటది ఇప్పుడు రాముంది పూర్ణ మూర్తి ఆడది పూర్ణ అయింది అనేది ఇప్పుడు మళ్ళీ బాలాజీ ఉంటుంది ఇంకేమైనా దేవుళ్ళు ఉంటారు నేను ఎత్తిలు ఎట్లా ఇంకేమన్నా ఇది నాకు చేసేది నాకు యాక్చువల్ అంటే లేదా ప్రతి ఒక్కరిది ఇప్పుడు ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఉన్నారు స్పెషల్లీ మళ్ళా బిజినెస్ టైకూన్స్ ఉన్నారు మంచి మంచి అంటే ఇప్పుడు అంబానీ బిల్ గేట్స్ ఇలాంటి వాళ్ళే లేదా. నేను ఒకటి సిరీస్ తీసుకున్నాను అన్నట్టు బయోగ్రఫీ మైక్రో బయోగ్రఫీ. అయితే అది రాస్తున్నా ఇప్పటికి నేను 25 మందిని నేను కంప్లీట్ చేసిన బయోగ్రఫీ మొత్తం కంప్లీట్ చేసిన. అయితే అందులో నరేంద్ర మోదీది ప్లస్ వీర్ సావర్కర్ వివేకానంద స్వామి సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ నేను కంప్లీట్ అయినాయి. ఇంకా కొందరు బిజినెస్ టైప్ అంటే వాళ్ళవి కూడా నేను కంప్లీట్ చేసిన అంటే మెలిండా గేట్స్ బిల్ గేట్స్ మన ముఖేష్ అంబానీ ఇలా. అయితే ఇవి టాటా రతన్ టాటా జంషెడ్ టాటా వీళ్ళందరికీ నేను కంప్లీట్ అయింది. అయితే ఇంకా కొందరి సెలెక్టెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు అంటూ వాళ్ళే కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను ఒకటి ఎగ్జిబిషన్ పెట్టాలనుకున్నాను. యాక్చువల్ అది కోరిక అది ఇంకా కంప్లీట్ కావడానికి ఒక 3 months పట్టచ్చు 6 months పట్టచ్చు కానీ అది కంప్లీట్ చేసి ఉన్నాను. 50 మంది కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జిబిషన్ పెట్టాను అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జిబిషన్ చేసినప్పుడు నెత్తిలో అనేది ఏం ఐడియా ఉన్నది నా చేసిన దానికి వాల్యుయేషన్ రావాలన్నా లేకుంటే నీ ప్రసిద్ధి కావాలా? మనకు ప్రసిద్ధి కావాలనే ఉంటాయి ఎందుకంటే ఒక ఫేమ్ ఎవరికన్నా అనిపిస్తే ఫేమ్ కావాలని అదే నాకు అదే ఒక కోరిక అన్నట్టు ఫేమ్ కావాలి. ఇప్పుడు నువ్వు అంటే మీ ఇంట్లో మీ ఎన్ని మంది పిల్లలు ఉన్నారు మీ మిస్సెస్ ఏం పని చేస్తుంది నువ్వేం చేస్తావు? మా మిస్సెస్ హోమ్ మేకర్. అయితే నాకు ఒక కూతురు 2 అబ్బాయిలు కూతురు మ్యారేజ్ అయిపోయింది. పెద్ద అబ్బాయి కూడా విఎఫ్ఎక్స్ చేస్తాడు. యాక్చువల్ అంటే అతను హాలీవుడ్ మూవీస్కు స్పెషల్లీ విజువల్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తాడు. చాలా మటుకు అతని కొన్ని మూవీస్ లో పేరు క్రెడిట్ అని ఉంటాయి లాస్ట్ కు అలా అతని పేరు కూడా వస్తుంది. ఎలిటా అవెంజర్స్ ఇంకా ఎన్నో వెబ్ సిరీస్ కూడా చేస్తున్నాడు అన్నట్టు. అంటే నీ ఫ్యామిలీలో కూడా వేగడనే కల్పన చేసేది ట్యాక్ట్ ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ సోలాపూర్ లో వచ్చినావు రాజేంద్రం అని వచ్చినావు నీకు సోలాపూర్ లో వచ్చినాక నీకేమనిపించింది అంటే నీకు సోలాపూర్ ఏమైనా చేయాలని అనిపిస్తుంది అట్లా దీని మీద కొట్టేమన్నా చేయాలని ఉంది. అయితే నేను ఒకటి ఇప్పుడు అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు మన మార్కండేయ గురించి ఏమన్నా చేయాలని ఒకటి అనుకుంటున్నా. అది ఎందుకంటే మనకి 12th ఫిబ్రవరిలో అతనిది ఇది ఉంది కదా అయితే జయంతి ఉంది కదా మనం అది దానికి ఏమన్నా చేయాలని అనుకుంటున్నా. ఇట్లనే బియ్యం గింజల పైనే అది ఏమన్నా చేస్తా అనుకుంటున్నా. అది మన మార్కండేశ్వరం ఉంది. మరి ఇప్పుడు నువ్వు ఒక మోదీది ఉండని ఫోటో కింద ఇంకా ఎవరైనా చిన్న బాలాసాబ్ ఠాకరే ఉందని ఒక బియ్యం గుంజ మీద నువ్వు తీసినావు దానికి షేయింగ్కి ఎంత టైం పడుతుంది? దానికి టైం అనేది మనం చెప్పలేము. అయితే ఇది ఇప్పుడు మోదీది ఇది మనము ఒకవేళ కుదిరింది అనుకో అది 1/2 hour లో కావచ్చు 1 hour లో కావచ్చు కొన్ని పేర్లు కూడా కావచ్చు. ఇది కలర్ ఇప్పుడు నువ్వు ఒక్కసారి తీసుకున్నావు బియ్యం గుంజంటే అది పూర్ణ అయినాకనే బయటపడుతుంది. డిస్టర్బ్ అయినంటే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి కానీ డిస్టర్బ్ అయితే ఇప్పటికైతే కాదు అన్ని కంప్లీట్ మంచిగా నేను చేసిన. ఇది యాక్చువల్ మోదీది. ఇట్లా ఎన్ని మంది చేసినావు? ఇట్లా దగ్గర 50 మంది దాకా చేసిన. ఇది వెంకటేశ్వరుడు బియ్యం గింజ పైన ఇది బియ్యం గింజని చెక్కిన యాక్చువల్ అంటే ఇలా మన పద్మావతి అమ్మ ప్లస్ వెంకటేశ్వరుడు ఉన్నాడు అన్నట్టు. ఇది చెక్కిన బియ్యంని ఇట్లా ఇప్పుడు నువ్వు అన్ని చేసినావు అది నేను ఎత్తులకి ఎట్లా అనిపిస్తే అట్లా చేస్తుంటా. అవునవును నాకు పైలా నేను నిర్ణయం చేసుకుంటా ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలనేది నేను ఒకటి తీసుకున్నా. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను వివేకానంద స్వామి దించాలనుకో వివేకానంద స్వామి అది బియ్యం అంటే పెట్టి నువ్వు ఆర్టిస్ట్
అంటే నువ్వు చిత్రాలు తీస్తావు అంటే అది ఆర్టిస్ట్ ఉన్నట్టు తీయాలి పడుతుంది, ఆర్టిస్ట్ లేకుండా చిత్రాలు తీయలేదు. అంటే నువ్వు ఆర్టిస్ట్ పర్యటక ఉన్నావు. నేను యాక్చువల్ అంటే ఇది గాడ్ గిఫ్ట్. నేను యాక్చువల్ అంటే నాకు 4th క్లాస్ నుండి నేను ఈ ఆర్ట్ అనేది ఒకటి ఉద్భవించింది మన లోపల. అయితే అది నేను ఇదే ఫీల్డ్ వెళ్ళి నేను 10th తర్వాత డైరెక్ట్ ఈ అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీలోకి వచ్చేసాను. అంటే అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీలోకి వచ్చినాక నీకు కల్పన సూచించింది నేను ఏమైనా వేగలా చేయాలి. అది 4 years అగోదర్ నువ్వు ఆయన పక్క శురువాత్ చేసావు. అంటే రిటైర్ అయినాక ఇది ఎంత తలేదు కరెక్ట్. అంతకుముందు ఏం చేయలేను, అంతకుముందు ఓన్లీ పని చేసుకుంటాను. అని ఇప్పుడు ఈ సొంత వాళ్ళకు మీరు ఏమైనా మార్గదర్శనం చేశాక సార్ ఏమైనా ఐడియా వచ్చింది అనుకో, నాకు మీకు ఇట్లా ఏమైనా తీయాలనిపిస్తుంది ఏమైనా అంటే ఎవరికైనా ఏమైనా చేస్తావా? అయితే నేను చాలా మటుకు సోషల్ వర్క్ కూడా సోషల్ వర్క్ చేసిన. నేను క్యాలిగ్రఫీ చాలా మటుకు స్టూడెంట్స్కు నేను ఫ్రీగా నేను కోచింగ్ ఇచ్చిన. ప్లస్ హ్యాండ్ రైటింగ్ డెవలప్మెంట్, హ్యాండ్ రైటింగ్ కూడా చాలా మటుకు ఫ్రీ కోచింగ్ ఇచ్చిన ముంబైలో. నాకు సమ్మర్ వెకేషన్లో మాత్రం నేను ఈ పిల్లల గురించి సమయం నేను తీస్తాను. మళ్ళీ ఇంకొకటి స్పెషల్ ఏంటంటే మన తెలుగు వాళ్ళకు మన మాతృభాష రాదు, అంటే మాట్లాడగలుగుతాం, కొందరికి రాయడం అనేది చదవడం రాదు. అలాంటి వాళ్ళకు కూడా లేదా నేను తెలుగు నేర్పిన అన్నాడు. అంటే నువ్వు తెలుగు తెలుగు మరాఠీ నేను అంటున్నా తెలుగు లేదా వాళ్ళకి ఇంత స్పష్టంగా నేర్పినా కదా వాళ్ళు చాలా మటుకు అప్రిషియేషన్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే నా దగ్గరకు కొందరు టీచర్లు వచ్చింది అన్నాడు, వాళ్ళు కూడా నేర్చుకోవడానికి. అంటే వాళ్ళకు తెలుగు వాళ్ళకు ఇంగ్లీష్ అన్న తెలుగు రాకపోయేసరికి తెలుగు నేర్చుకోవడానికి వచ్చింది అన్నాడు. అలాంటి టీచర్లకు కూడా నేను నేర్పినా. ఇప్పుడు నేను అంటే 4 ఏళ్ళ క్రితం మీరు పనులు చేస్తారు, ఇది చేసారు. ఈ 4 నెలలు కూడా ఎన్ని మీరు ఇట్లాంటి ఐడియా చేసారు? అదే ఇప్పుడైతే నేను ఇది మినియేచర్ ఆర్ట్ స్టాప్ చేసిన. అయితే నేను పేపర్ పైన యానిమేట్ పేపర్ పైన ఒక షీట్స్ తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరి బయోగ్రఫీ రాస్తున్నా. ఒక్కొక్క అతని బయోగ్రఫీ చాలా పెద్దగా కూడా ఉన్నాయి, చిన్నగా ఉన్నాయి. దానికి నాకు 1 week టైం కూడా పడుతుంది, 10 days ఇలా టైం పడుతుంది కంప్లీట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు నువ్వు మోదీది బియ్యం సంకల్పన పెట్టుకొని చేస్తున్నావు. మోదీకి చేసేది నెత్తిలో ఎందుకు వచ్చింది అని దాన్ని కల్పన అనేది ఎట్లా ఉన్నది అంటే దాన్ని ఐడియా తీసుకుని ఏం చేస్తున్నావు? అయితే నాకు అతను చేసిన మన భారతదేశానికి డెవలప్మెంట్ ఏది చేసిండు అతను అంటే చాలా అభిమానము. అయితే నాకు ఒక పిచ్చి అతని మీద ఏమన్నా వేయాలి, అతనికి ఇయ్యాలి అనేది. అయితే ఇప్పుడు అదే నేను దగ్గర 2 by 2.5 feet ఫ్రేమ్ ఉంది. దాంట్లో అతనిది మొత్తము హిస్టరీ అతను ఇప్పటికీ చేసింది మొత్తము మళ్ళీ రాయాలని అనుకుంటున్నాడు. అయితే అది ఖాళీ అన్కంప్లీట్ ఉంది, చేసిన అంటే బార్డర్ మొత్తం కంప్లీట్ అయింది. అయితే ఇప్పుడు అందులో అతను చేసిన పనిని అందులో బయోగ్రఫీ ఇలా రాయాలన్నట్టు. నువ్వు ముంగట చేసే సంకల్పనల కోసము మా జనదర్పణ నువ్వు ఛానల్ తరపున నీకు శుభేచ్ఛ. అని మీరు ఈడ అంటే మీరు ఉన్న టైంలో కూడా వేరే తీసుకెళ్ళికి వచ్చారు, మా చర్చతో రోణాలజీ దీనిలో కూడా మీరు ములాఖాత్ ఇచ్చారు. మా అందరి ప్రేక్షకుల తరపున మీకు ఆహ్వానం మానేసా. ధన్యవాదాలు. श्री मार्कंडेय बटरफ्लाय गार्डन मॉन्टेसरी इंग्लिश मीडियम स्कूल प्ले ग्रुप ते 4थी पर्यंत सीबीएसई पॅटर्नच्या शिक्षणासाठी आजच प्रवेश घ्या. मोबाईल क्रमांक 8668 34 49 79.